Buenas tardes, Уважаемые queridos слушатели, participante, здравствуйте, уважаемые зрители. queridos Вот меня espectadores, los зовут que van a ver esta charla Александр. grabada. Me llamo Miguel Bril, Я soy старший profesor преподаватель кафедры asistente кризисных и de экстремальных las ситуаций situaciones de crisis Университета extremas de la Санкт-Петербурга. Universidad Estatal de San Petersburgo. Сегодня мы с вами поговорим Y hoy vamos a hablar sobre las particulares адаптации de la эмиграции adaptación на psicológica de los ола. emigrantes de la Если sexta вы с нами ola. уже встречались на Si предыдущих ustedes лекциях ya из этой пока пары лекций, vieron то la вам primera уже проще charla понять, да, почему de las вторая dos, волна и para какие особенности ustedes es más fácil иммиграционной entender qué системы. es la sexta Если ola, qué нет, и вы particularidades еще tienen, не делали si таких no y empiezan знакомств a именно с иммиграционной conocerme темой, y el tema a то partir ключевые de вещи для hoy. понимания содержания этой No pasa лекции nada, voy a повторю repetir вам сегодня algunas на cosas примере лекции clave y предыдущей лекции, чтобы los было que han проще visto ya смотреть, la соответственно, grabación по de la пунктам. primera charla la podrán Пока acelerar un в poco. первое время я Cuando хочу ven, немножко подождать участников. ok, Я вкратце entonces ahora расскажу, как вообще en мы пришли breve даже voy a decir на cómo эмиграцию. hemos llegado a este tema Сегодня я y por именно qué поговорю hoy с вами les о voy a hablar психологической de адаптации мигрантов la на adaptación сексуальной. Ну, psicológica начнем с de того, los что emigrantes de la sexta ola. руководительница кафедры La психологии fundadora de экстремальной nuestro культуры departamento, Ольга Nelly Андреевна, Hrustalova, защищала свою докторскую defendió la на tesis этом doctoral исследовании, да, basada изучении мигрантов. en la investigación sobre los Была migrantes. вынуждена сейчас Ella покидать misma две ahora страны, да, в comparte dos Россию и países, Германию, viaja и entre Rusia y Alemania, которые Нелли y создала varios несколько программ, proyectos да, que ella как ha раз creado нацелены на y психологическую está ahora помощь, психологическую vigilando поддержку, на обеспечение жизни están русским destinados a русским apoyar a гражданам los за emigrantes границей. rusos en Вот, otros и в этих países. Es условиях un poco una теперь, tradición. когда, Para соответственно, cuando в yo llegué al Санкт-Петербурге было departamento, зарегистрировано 5 волн se habían миграции, в этом registrado году мы 5 olas de ключевые. migración Ну вот, и поскольку с y нашей точки ya зрения que, según nosotros, en el процессы año миграции 2022 el изменились, carácter процессы de los по procesos изменению migratorios отношений cambió между bastante como para decir que теперь a partir de этот este год это momento уже ya шестая tenemos la волна, sexta да, ola мигрантов из de los России, migrantes мы rusos. решили, что надо Nos parece que поддержать tenemos que процессы, как apoyar они las tradiciones de продвигаются. nuestro И, собственно, departamento находясь в совещательном состоянии y сотрудничества, discutiéndolo con mi начали jefa, изучение empezamos a заявок estudiar a las русских personas que se начиная mudaron с desde 2002 Rusia года. mm, И в нашем с вами a partir del año случае я 2002. частично, ну, в Y основном, говоря про шестую волну, cuando hablo de la так sexta как ola, наши estoy исследования basándome en los не resultados de совсем nuestros совпадают. estudios de los que les voy a hablar en В adelante. ходе нашего общения A lo largo de постепенно nuestra comunicación, por favor, появились no моменты tengan pena, no tengan vergüenza de poner las чат. preguntas en Я el прошу chat вас y yo voy ответить a в ver чат, de tanto посмотреть, en написать tanto здесь что-нибудь, потому el что, chat, конечно, у нас очень porque узкое tampoco время, tenemos tanto и tiempo, сложно tenemos вместиться como в этот 50, ограниченный 55 монолог после minutos такой, ну, лекции, de монолога. mi supuesto Посмотрим, monólogo y ответим на después вопросы. las Если respuestas a las возникнут preguntas, si es que но surgen preguntas, всегда pero приятно, когда siempre es вы más grato cuando hay un diálogo делитесь vivo con el опытом, когда público. я что-то вам рассказываю, Y si en что algún momento yo estoy haciendo algo y tienen que preguntar делитесь с o удовольствием. Обязательно discutir o напишите, если comentar, я por могу favor, это сделать escríbanmelo немедленно. y yo И voy a если вам reaccionar скажу, то вот de если вы решите inmediato придумать o еще voy a decirles que un poco материал más по tarde этой vamos теме, a я tocar буду для вас рад. este aspecto. Ну что, такие Ok, вот первые 3 минутки ya pasados los 3 primeros minutos de small talk коллеги начнут para подключиться, да, que с puedan los участниками. compañeros ya Сегодня, incorporarse. я думаю, что Ya han pasado estos давно tres уже будет minutos y vamos скучать. a pasar ya al contenido mismo de la charla. Именно, да, так вот под общим названием Aquí психологическая el título психология general es la psicología del шестой proceso волны. migratorio de la Мы sexta ola тогда y vamos a tocar далеко не las вступим в cosas первую часть básicas, определения la миграции. definición de la Но и migración. тут хочется сказать, что Aquí сейчас tengo que просто decir готовясь к, que ну, не совсем касающемуся mientras миграции, estaba инвестиционному preparando проекту, otro я proyecto que no tiene tanto que ver con la понимаю, migración, насколько entiendo есть hasta qué punto la изменения imagen del mundo que в tenemos тех depende de las обстоятельствах, circunstancias y las которые не condiciones только en los que no допустим, solamente nos hemos существуют в criado, России sino или también в en las que Германии, vivimos en este momento. для Y por людей, supuesto, которые para las personas в значительной que la степени mayoría ближе de к su русской vida даже там, ha культуре и vivido en географической un территории, territorio, un то mismo понятно, territorio что geográfico y cultural, para los que есть los viajes другие
a otros ámbitos culturales se han limitado a lo turístico, puede ser muy complicado valorar hasta qué punto la migración es el cambio no solamente en las condiciones que te rodean, sino tu visión del mundo. Porque, por supuesto, nuestra personalidad incesantemente se está desarrollando y los conceptos contemporáneos de la personalidad nos dicen que una persona no es algo estático, con los rasgos estáticos del carácter. Y si rellenamos un perfil, por ejemplo, psicológico, los resultados en dos momentos diferentes de la vida de la misma persona van a ser muy diferentes porque una personalidad es una estructura dinámica que cambia constantemente, reacciona al ámbito y también tiene un componente social, cambia en la interacción con el ambiente. Y si cambiamos el lugar geográfico de nuestra vida, si cambiamos considerablemente la cultura que nos rodea, si caemos en el territorio cuya historia es diferente del nuestro, esto se ve, por ejemplo, en cuanto a la migración interna en Rusia. En muchos colegios, por ejemplo, tenemos la disciplina que es la historia de nuestra tierra. Si estamos en San Petersburgo, por supuesto, va a hablarse de las tribus finesas, va a hablarse mucho del sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, va a prestarse mucha atención a cómo vivió la ciudad en aquella época, pero si nos mudamos al Oriente Extremo, va a hablarse de unos procesos completamente distintos. La Segunda Guerra Mundial va a verse más desde el punto de vista de abastecer el frente o de algunos desplazamientos de las fábricas, de la población también. Es decir, incluso a este nivel, en el mismo país, pero en territorios diferentes, se tienen estas diferencias culturales y yo no soy quien para hablarles sobre esto, porque si se trata de España, las regiones son muy diferentes por su manera de ver el mundo, por su composición étnica, por la política. Y de aquí viene esta idea de la definición que nos da Nelly Hrustalova, que la migración, sobre todo lo permanente, es un momento crucial que cambia muchísimas cosas. Nos enfrentamos a algo de inmediato, tenemos un choque cultural y estamos obligados a adaptarnos rápidamente a las condiciones en las que ahora tenemos que existir. Y algunos cambios se revelan pasado un tiempo y para que no nos alejemos mucho del tema de hoy, muchos, los que me respondieron los cuestionarios, se han encontrado una nostalgia mucho después de la mudanza. Varios meses después, 6 meses después, un año después, cuando ya se habían resuelto las cuestiones de organización, de vivienda, cuando ya se entiende cómo hay que pagar, cómo hay que empadronarse, registrarse, cuando se tienen los permisos de trabajo, cuando están resueltos los estudios de los niños, una persona se despierta y se tiene esta sensación de que estás en un lugar lejano, ajeno y que uno puede salir, tomarse un café en la Avenida Nevsky o en algún barrio de San Petersburgo, luego te viene esta sensación de que en realidad no estás en este lugar. O sea, se revela más tarde. Y muchas personas retrospectivamente dicen que la migración los había cambiado mucho, pero yo no tengo tanto tiempo para hablar de esto, aunque sí, el tiempo de verano nos dispone para discutir. ¿Por qué estamos hablando de la sexta ola? Porque tradicionalmente, describiendo los procesos migratorios rusos, se han destacado cinco olas de la revolución durante la Gran Guerra Patria
A los disidentes, esa es la tercera ola, los disidentes políticos que se iban ellos mismos o eran sacados. La cuarta ola es la ola de la perestroika, es el resorte que se había oprimido por la cortina de hierro y en los años 90, en un tiempo muy breve, como ven, una grandísima cantidad de personas salieron de la Federación Rusa para asentarse en otros países. La quinta ola será la más cómoda económicamente. Es una migración de negocios, de estudios. Muchas veces, primeramente, era migración temporal, o sea, la persona se iba a estudiar o trabajar para un año o 2 años y después ya tomaba la decisión de quedarse en un nuevo país. Y había una adaptación bastante suave, una persona se sentía bastante a gusto. Y a partir del año 2020, ahora en la literatura se forma esta idea de que es la sexta ola porque una serie de causas, de procesos, de cómo se está llevando a cabo la migración. Todo esto es muy diferente en comparación con la quinta ola y mis compañeros y yo construimos nuestra idea de que es una nueva ola comparándolo precisamente con la quinta ola. No hay que pensar que es algo único. En nuestras entrevistas con los migrantes, hemos visto que muchos habían pensado en irse ya tiempo después y bueno, también, también en nuestra primera charla muchas personas me confirmaron, entre los siguientes. Había personas que se habían ido entre 2014 y 2022 y por su retórica se veía que en este sentido son más cercanos a la sexta ola y en las entrevistas también había un par de personas que dijeron que se habían ido a finales de 2021 porque según ellos sabían lo que iba a pasar y ya tenían esta idea que tienen las personas que se fueron después de 2022. Hay varios tipos de migración. Aquí en rojo tengo la migración por estudios o por trabajo. Es más característica para la quinta ola, aunque muchos representantes de la sexta también se van por razones profesionales y aparte tenemos un rasgo típico para la sexta ola es la migración obligada. Se percibe como algo que no se ha elegido. Vamos a dividirlo un poco. Si la tercera ola de los años 70-80, los disidentes, las personas que en la Unión Soviética eran indeseadas, que iban bajo amenaza de que algo iba a pasarles, esta sí que es una inmigración obligada. La primera ola también es una migración obligada después de la Revolución de Octubre, porque la cuestión era si eras noble o te ibas, o lo más probable es que ibas a perecer en la revolución y si seguías vivo, pues ibas a perder todos los medios de la existencia. La sexta ola se percibe mucho como obligada. Hay dos testimonios muy fuertes. Los migrantes mismos dicen que desde mi punto de vista era inseguro para mí quedarme. Y yo me preocupaba por mi seguridad, pero también hay migrantes obligados de los llamados nuevos territorios. Yo tengo una compañera que se ha mudado a San Petersburgo porque llegó una bomba, cayó una bomba a su casa y no tenía piso y ya tuvo que irse de una de estas regiones a la Federación Rusa. Y muchas personas dicen que suponían que
estaban amenazadas, la movilización, etcétera. Y lo segundo, y es difícil calcular la cantidad de estas personas, pero hay personas así en los primeros días, en los primeros meses, en marzo de 2022 y en otoño de 2022, se fueron, pero bastante corto tiempo después volvieron, entre 6 meses y un año. Era una migración obligada, después resultó que sí podían volver y están bien, espero que sigan estando bien. O sea, la obligación, el carácter obligado puede ser, por ejemplo, para los llamados agentes extranjeros o los que son declarados participantes de organizaciones no deseadas. Y sí, aquí podemos suponer que pueden enfrentarse a multas si vuelven u otras sanciones, pero aquí no se trata de millones de personas, miles de personas. O sea, es la sensación más bien del carácter obligado de esta inmigración. ¿Y cómo, qué nombre le ponen los migrantes mismos a su mudanza? Hay cuatro palabras muy emocionales: evacuación, fuga, precisamente esta sensación del carácter obligado de la migración. También se utilizó la palabra viaje, esto es curioso. Ah, una mujer decía que estaba estable psicológicamente porque siempre se decía que simplemente es un viaje y ahí llevan 2 años fuera de Rusia. No tienen ningún plan de volver, pero ella sigue diciéndose, o sea, dice, para mí es difícil verlo como un viaje. Y la cuarta palabra sería la tragedia, también de gran emocionalidad. Y entonces, estos sustantivos nos dicen que esta migración se percibe como obligada y supone la responsabilidad especial durante la mudanza. Aquí, muy breve, el porcentaje de los países a donde se han ido las personas a las que hemos hecho cuestionarios, que son más de 60 personas. La limitación de nuestro estudio, desgraciadamente, fue que la mayoría de las personas son de Moscú, San Petersburgo y ciudades grandes en general de Rusia, pero más o menos coincide con otros estudios estadísticos, son en las direcciones principales. Por un lado, pues muchas personas se han ido al occidente, a Europa Oriental, en menor medida Europa Occidental, los países de la comunidad de estados independientes como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia. O sea, un gran porcentaje, como un tercio, están en estos países. Y otra dirección es el sureste, Israel. Hay una gran migración a Israel y, bueno, unos porcientos más reducidos a Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, si hablamos del sur, sobre todo Israel, y hay un motivo especial que es la repatriación. Cuando las personas encuentran dentro de sí unas bases psicológicas interiores, pero también formales, burocráticas, para mudarse al territorio de Israel. Y en este sentido, la adaptación psicológica es distinta. Hemos tenido una persona que ha dicho que la causa de mi migración es el retorno, o sea, el regreso a mi patria. O sea, he regresado a mis raíces, aunque, según me acuerdo, vivió toda su vida en Rusia, pero sí encontró dentro de sí la identidad israelita. Un poco sobre las estrategias de la adaptación y cómo se han desarrollado en la sexta ola. Ya había mencionado este tema
en la primera charla y es complicado hablar de las particularidades de la adaptación sin volver a este tema. La enumeración no es según su importancia, sino de manera cronológica. Sobre todo se ha hablado de la separación. La separación es la mudanza conservando al máximo la cultura de uno y la separación en cuanto a la cultura del nuevo país. Los migrantes así, los migrantes viejos, pueden ser las personas que llevan decenas de años viviendo en otro país pero sin aprender el idioma, exigen de su familia que en su casa solamente se hable ruso, por ejemplo. Y al haber sido de Rusia, consideran que Rusia y su patrimonio es lo mejor que hay en el mundo. Es una especie de autoprotección psicológica de la identidad de uno que está vinculada con el país de la salida. Es un fenómeno conflictivo. En la sexta ola, esto también se caracteriza por la brevedad. Llevamos a cabo nuestro estudio cuando la migración llevaba 2 años, ahora 3 años. Muchas de las personas que hemos preguntado siguen teniendo pocos conocidos en el país de la llegada. Si conocen a nueva gente, son rusoparlantes, son los mismos migrantes de la segunda ola o los inmigrantes más recientes. Y encontrar una comunidad entre los rusoparlantes. La cita que doy aquí dice, son diferentes y esto se ve enseguida. Fue una muchacha que me sorprendió porque vivieron con su esposo primero en un país asiático y después llegaron a una ex república soviética. Y me dijo que yo nunca voy a ver ni a la gente de este país asiático, ni a la gente de la ex República Soviética, porque tienen una mentalidad completamente distinta. Nunca van a ser mis amigos. Era más crítica hacia los asiáticos y decía que no, no es posible, esta gente no es de confiar. Y cuando empezamos a hablar de la ex República Soviética, me dijo que sí, esto es más cercano a mí y esta narración de lo étnico, de la mentalidad, apoya la estrategia de la separación, conservando para una persona el valor de la propia casa de uno, el sentimiento del desarraigo, de la pérdida de la casa, que trae mucho dolor. Y esta muchacha no fue ella misma la que tomó la decisión, fue por cosas de familia o directamente su marido dijo que tenían que irse y ella vivió con mucho dolor la pérdida de su vínculo con Rusia y el no poder ver a las personas que se quedaron en Rusia. La otra estrategia es la integración. Se supone que es la estrategia más constructiva de adaptarse porque en este caso uno conserva sus propias tradiciones, pero también tiene un interés sincero y se muestra una atención hacia la nueva cultura y una persona compagina estas dos cosas y la personalidad cambia integrándose por sus costumbres, por sus hábitos, está integrando cosas nuevas y una persona se vuelve uno de los suyos en los dos lugares. Si varios años después vuelve al país de la salida, va a sentir estas diferencias y va a tener como un mini choque cultural, pero en todo caso, a, a costa de un recurso fuerte psicológico, puede ampliar su percepción y entender que sí que es un ciudadano ruso que vive en otro país, lo cual está bien, no pasa nada, y este otro país también es un país muy bueno. El ejemplo mm, sería una actitud de respeto a la población del país de la llegada,
Hemos tenido a varias personas así y hubo gran interés hacia la cultura, hacia el idioma, pero había pocos vínculos sociales. En breve vamos a hablar del por qué. La siguiente estrategia es la asimilación. No es por nada que tengo aquí una foto precisamente así, porque en nuestro caso vimos pocos casos de asimilación y eran personas que se habían mudado a Israel y dijeron que ahora yo no tengo nada que ver con Rusia. Por ejemplo, este muchacho que yo mencioné ya, que me dijo que yo no emigré, yo regresé a mi patria, aunque no había estado nunca en Israel, solamente como turista. Son las personas que rechazan exageradamente la cultura, las tradiciones, el idioma de su país de salida, mm, y llevan, no sé, pins con el nombre del país de la llegada, obligan a su familia a hablar solamente el idioma del país de la llegada y dicen que tenemos que sumergirnos en la nueva cultura. En nuestro estudio puedo acordarme de varias citas. Había una muchacha que se mudó a Israel que decía, que yo recuerdo mucho esta frase, aquí me gustan mucho los animales y aquí yo puedo acercarme a un propietario del perrito y acariciar este perrito y nadie me va a tratar mal y no tengo miedo de hacerlo. Esto me conmovió mucho porque a mí también me encantan los animales. Bueno, mi mujer y yo nos encantan los animales y, y le dije que yo nunca me había fijado en que nuestros propietarios, aquí en Rusia, nuestros propietarios de perros son hostiles. Y pero a partir de entonces siempre empecé a preguntar si les importa que le acarició al perro y la mayoría me decía, ok, sí, por supuesto, a mí no me importa. Eran casi siempre perritos así pequeños, urbanos. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Una persona está construyendo una narración, una historia en que se explica por qué el nuevo país es más conveniente para esta persona y por qué se está mejor ahí. Ah, Y la historia de esta muchacha era que se había mudado con su familia y un tiempo después, y ni siquiera tenía muchas ganas de irse, pero decidieron irse en conjunto y casi todos sus parientes volvieron a Rusia un tiempo después porque no pudieron adaptarse y ella se quedó en Israel. Vean qué dilema tan complejo interior cuando primero sigues a tu familia y después te niegas a volver porque ya contribuiste con tu personalidad en esta nueva estancia. Y este conflicto de que mi familia se ha ido, a lo mejor yo también tengo que irme. Todas las entrevistas con esta muchacha eran en el momento, incluso después de, de la guerra de la Franja de Gaza que sigue. O sea, ella llegó a Israel en un periodo complicado, aunque cuando fue un periodo no complicado ahí. Y este dilema le exige la búsqueda de algunas confirmaciones que hizo bien en haberse mudado a Israel, que su vida ahora es mejor. Y entonces sí, se dice que en Rusia yo tenía miedo de acariciar a un perro de alguna persona en la calle, pero en Israel todo el mundo se alegra cuando yo lo hago. Esto depende también de la ciudad, de un propietario del perro y puede darse de todo en diferentes épocas históricas también. Por eso la asimilación, lo cual a mí personalmente me alegra, se dio poco en los representantes de la sexta ola y ninguna persona, afortunadamente, escogió la estrategia de la marginalización cuando no obtiene una nueva personalidad en el país de la Gana y
y pierde al mismo tiempo la personalidad del país de la salida. Por una parte, hay una información esperanzadora, hay poca depresión, hay pocos casos de envenenamiento, o sea, no podemos esperar que se produzca la marginalización, igual que en la quinta ola, era algo mínimo, pero por otra parte ha pasado muy poco tiempo. La separación por ahora es la estrategia principal, pero en futuro podemos esperar que se den otras también. ¿Y cómo se forma el ámbito social? La aplastante mayoría de las personas se ponen dentro de este esquema. La jerarquía de estos circulitos puede cambiarse un poco, pero el primer nivel, el círculo rojo, es con quienes me mudé. Es el núcleo social cuya parte soy y vamos a hablar luego los medios de de comunicación a distancia. Eso es importante, pero también son importantes las personas con las que me mudé. La desventaja cuando no tengo con quién comunicarme, estoy obligado a encontrar los nuevos vínculos sociales y así adaptarme. Sería, por ejemplo, el ejemplo de los padres y de los hijos. Esta no es la sexta ola, es el estudio anterior. Muchas veces los migrantes se mudan y se apoyan mucho en sus hijos. Se ocupan de darles educación, se ocupan de su salud y el factor de la adaptación exitosa es un niño que empieza a atender una guardería o una escuela, como mínimo un miembro de la familia entra en el ámbito educacional del país de la llegada y su círculo social se amplía. Esto se ve bastante en el caso de Rusia también, cuando en nuestras reuniones de padres y maestros podemos ver a los padres que no salen mucho de casa o no salen mucho fuera de los límites de sus comunidades nacionales que se habían mudado a Rusia, pero la educación es lo que influye porque son los representantes legales del niño y tienen que estar. O sea, una madre o un padre se apoyan en el hijo, se lo dan todo y eso es una gran parte de su vida. Se ocupan de las necesidades de sus niños y trabajan. Y esto es toda su vida. Y los niños no tienen esta tarea. Se mudaron, sí, sus amigos, por supuesto, y los padres los integran en la educación y empiezan a tener nuevos vínculos, nuevos contactos. Y es uno de los problemas, no me gusta decir el trauma del migrante, pero sí problema que varios años después los niños se vuelven más competentes en el país de la llegada que los padres. Sobre todo si los padres tienen 40 y pico años y los niños son preadolescentes o adolescentes, los niños se adaptan más rápido, adquieren los contactos más rápido, se sumergen en el nuevo ámbito, aprenden el idioma, aprenden las tradiciones y muchas veces interactúan con más intensidad con ah, la población del país de la llegada. Y los niños, por tanto, tienen más autoridad a la hora de discutir con sus padres y justificar su conducta de protesta. El primer círculo son las personas con las que se mudó uno. El segundo son los parientes o los amigos de la vida pasada. Y esto es importante porque la sexta ola por completo se mudó en la época de los medios de comunicación a distancia. O sea, eligiendo un nuevo país, una nueva ciudad, uno va
escoger комфортно. donde se Люди está часто bien. переезжают, естественно, да, переезжают Pero también в muchas veces новую conservan los среду, общаясь с contactos близкими de la человеками. vida Ну и в pasada истории тоже, что приводил в пример, el internet. если я больше, не туда, Si если me я comunico больше más общаюсь с теми, con от кого я las переехал, если я personas раньше de las становлюсь que me he видимостью, ido, tengo menos распространяется necesidad de люд contactar соответственно, con la свои, población да, коллеги, local. это слушатели, друзья. Compañeros, Я вот si призываю tienen всех alguna после pregunta, тех примеров, которые incluso уже si прозвучали, ustedes acaban de llegar, обязательно por отреагировать. favor, Постараюсь pongan las оставить preguntas en el chat. Si tienen una 5 pregunta, минуточек voy a в dejar конце, varios minutos но уже чувствую, al что final. время будет позднее. Итак, дальше сообщество Lo и siguiente es la существует comunidad de диалог. los migrantes. Существуют Existen чаты, los специальные chats, организации. Существуют чаты existen для varias людей, maneras и de когда comunicarse сообщество si una persona se muda sola, часто, если он переезжал o не sea, только в no de случае manera экстренных обстоятельств, urgente. готовясь к переезду, да, Entonces, en este caso, ya preparándose para la люди mudanza, приезжают, se encontró unos chats, unas сообщество, comunidades ну, все равно rusoparlantes, русскоговорящее сообщество в основном, русскоязычное, да, но тем не менее pero уже ya готовясь es к тому, una что иммиграция на comunicación территории en el страны país de la продолжится, llegada ну и y, por работа, чем я говорю supuesto, чаще el всего, trabajo también es что algo que если ayuda, вы начинаете работать porque в si новой uno empieza a компании, trabajar en el país de la llegada, en una compañía que está значит, у вас ahí, становятся новые связи. Конечно, ahí se это establecen продолжает vínculos. Los que трудоустройство, это trabajan еще a один фактор того, distancia что адаптация может es требовать otro factor. больше усилий, чтобы адаптация Entonces hay que была hacer эффективной. más esfuerzos para una adaptación Если я social, сижу porque дома, si uno siempre está en каждый день casa, сталкиваюсь с simplemente людьми, va общаюсь a с hacer la своими compra y друзьями, siempre estoy en la родственниками, internet знакомыми, comunicándome то con mis это parientes y все-таки amigos есть какой-то en риск, Rusia, что он entonces может existe este меняться, peligro de все del меньше все-таки aislamiento выходить на social улицу, cuando играть cada vez для menos voy a определенных salir a la периодов, calle. когда можно было успешно адаптироваться. Ну и здесь вот Y как раз sí, слайдик, который я хотел vamos a засветить, hablar это ahora de la влияние современных influencia de соцсетей. los medios de Я просто comunicación a помечу distancia, que tienen sus несколько pros y sus contras. положительных. Это La действительно, ventaja да, регулярно es поддерживать mantener el связи с vínculo семьей, со своими constante con родственниками. los Они чувствуют parientes. себя совсем Las отлично, personas no se комфортно. sienten aisladas de su Причем familia. многие наши респонденты Muchas уже personas имели опыт ya habían иммиграции tenido la длительный, то experiencia есть de la в каких-то стране и migración даже не проживали с interior, o ними, sea, sus но padres ya no были vivían con ellos en los últimos años antes de irse al вот по extranjero. значительному количеству респондентов, которых я обследовал, Se perdió el проанализировал, sonido. да, которые говорили о том, что Perdón, sí. я stал больше Ahora algunas общаться personas с dicen que tienen más родственниками comunicación con sus по parientes. не знаю, по WhatsApp, по Телеграму, то Hay сейчас muchos видеочаты chats con довольно vídeo. часто, бывает чаще, Una vez al día, dos очень veces al día, la persona habla con способ su связи. familia porque esto И ayuda en una как situación раз хотелось с ними complicada. уже чаще общаться. En Многие исследователи particular, говорят о том, что decían, una друг persona de la детства, с которым infancia несколько que лет не llevo виделись, varios años sin да, ver, тот, ahora кто los dos nos переехал или mudamos, переехал раньше, поэтому o виделись él только se несколько mudó недель, antes установились y контакты, por eso no nos они veíamos y говорят о ahora том, что, restablecimos el contacto. опять же, чаты, A los сообщества мигрантов chats y могут las и помочь comunidades de migrantes, aquí hay dos но есть componentes, la adaptación психологическая адаптация, psicológica, вот психологическая la адаптация, comunidad и, psicológica, безусловно, que следующая tiene история, которая más называется que ver адаптация con la жилищного adaptación de поиск hecho, жилье, o sea, cómo оформление жилищного alquilar документа, vivienda, куда подать заявление, как cómo получить право conseguir el permiso работы, de trabajo, cómo alquilar совместное servicios. наличие Y чатов, por где supuesto, la отвечают на existencia эти de los chats вопросы donde se индивидуально, responden a estas на которых preguntas, можно в любой момент donde uno puede hacer задать una вопрос, pregunta. не Muchachos, знаю, yo no почему tengo съемная квартира agua не может en работать, el где país, мне en el piso que звонят, estoy alquilando, ¿dónde куда tengo que llamar? O обращаться. Или у меня нет денег, necesito una нужен medicina, un специалист в medicamento, России, ¿dónde se puede где conseguir? вообще можно Y поискать si hay que tener нужную receta литературу на этот o вопрос в no. стране. Эти вопросы отвечать Y вызывает esto большое quita количество mucho la интерес, atención, la недоверия, потому что есть incertidumbre, ощущение, porque nace что esta есть sensación какой-то de que hay una какое-то comunidad, una сообщество, fuente да, de где в этой información ситуации más o menos более-менее segura надежный, al que все равно siempre se puede recurrir. появится сообщество, там на твой Varias вопрос personas pueden responderte a una осуществляет, соответственно, pregunta y de esta верификацию manera того pues или иного verificar la случая, información какая информация является si достоверной. es verosímil, si es real. И вот этот Y эксперимент un тоже ejemplo интересный пример, interesante, когда cuando una persona человека, который tenía una участвовал afición, в le совместном gustaban los жилищном juegos de rol цикле, históricos, и на фоне y переезда массового, да, вот этого cuando se mudó con la миграционной sexta волны ola, появился чат, несколько vio чатов, que каналов для apareció размещения un chat русских
para estos jugadores rusoparlantes eh, que se mudaron y hubo eventos en línea y también en la vida real y estas personas se unieron. Yo no me acuerdo a qué país se había mudado, a Croacia o Montenegro, me parece, o Chipre a lo mejor, y la comunidad tenía un evento en Montenegro. Pongamos, en Chipre, esta persona, o sea, podía buscar durante mucho tiempo a otros jugadores de rol, pero cuando existe este ámbito digital, porque los juegos también pueden ser online. He hablado con una muchacha, por ejemplo, y me contaba que sí había un evento en Serbia, varias decenas de personas, un acontecimiento verdadero para los jugadores de rol y era un medio de apoyo en la migración. ¿Cuáles son las desventajas? Yo vi un mensaje, una muchacha decía que había salido de todas las comunidades, todos los chats, porque por su sensación había muchas cosas negativas, había quejas, había precisamente señales de la estrategia de separación. Las personas no estaban contentas con su país de llegada. Decía, ¿cómo se puede vivir aquí? Estos salvajes, no sé qué, no sé cuántos. O algunos pensamientos sobre Rusia, la actitud hacia Rusia. Esto puede ser una gran tensión cuando una persona está afectada psicológicamente por la mudanza y lo puede afectar. Y la otra desventaja es que no existe la necesidad de buscar otros vínculos psicológicos. De aquí es que se frena el proceso de incorporarse a la nueva sociedad. Incluso las personas bastante flexibles que se adaptaban en semanas o meses, ahora pueden seguir durante mucho tiempo con esta comunicación online, sobre todo si esperan volver algún tiempo. Y también puede ser una separación entre padres e hijos, pero lo digital también aquí es un factor adicional. Los factores, ya hemos hablado de esto, los factores de la migración, la mudanza del empleador, la guerra, las limitaciones de viajes entre países, las sanciones, la pérdida de algunos bienes. Aquí tengo, por ejemplo, la señal de Netflix, pueden ser otros servicios de juegos, de vídeo, algunas mercancías que ya no se pueden conseguir aquí. El, el conflicto entre los círculos de la comunicación, las personas que tienen diferentes ideas de la política, mm, algunos se fueron y la comunicación con estas personas puede estar amenazada si no estás de acuerdo con eso, si por ejemplo tú no emigras. Y luego las limitaciones de actividades o de los métodos de la autorrepresentación, por ejemplo. Si uno quiere ser un periodista libre, ahora resulta que tú no puedes escribir sobre todos los acontecimientos y este sí que es un factor importante. Luego existen los factores interiores, la pérdida de salario, la mudanza de la empresa, las cuestiones de la seguridad muchas veces son subjetivas cuando persiste esta sensación de que tienes que garantizar tu propia seguridad y la seguridad de tus hijos que pueden enfrentar una amenaza en su vida en Rusia, un ambiente negativo psicológico, los conflictos, una tensión interior que puede expresarse en las protestas que por supuesto se limitaron al máximo con el principio de la guerra. Y este sentimiento, cuando no estás de acuerdo con la política del Estado, pero estás dentro del Estado,
pagas los impuestos, tus конечно, impuestos van precisamente a las actividades que tú no apoyas y esto te crea есть un ощущение себя белой conflicto. вороной, Te, ну, te hace ver como una corneja blanca, un mirlo negro, людей, un mirlo blanco. которые, ну, вот тут принято, да, что говорить, ну, которые не Bueno, поддерживают sí que традиционную, existen или так personas иначе ведут que традиционную ven los valores, los семью, demás valores de la familia и de за la счет этого, manera естественно, да, такого поворота no страны на apoyada por el соблюдение Estado определенных прописанных y por ценностей, они чувствуют себя tanto no чужими, pueden и identificarse dentro del país, no se sienten deseados dentro del país. это становится тоже Y esto довольно también актуальной es темой в un период. factor para la Но не то mudanza. чтобы эти факторы Estos правильно factores или también неправильно, habían да, existido потому что пятая волна, porque la естественно, quinta она во ola многом обеспечивалась как раз-таки era финансово garantizado sobre todo мотивацией, por la тем, motivación да, financiera, pero la когда sexta ola, гражданское en cuanto a общество la jerarquía de los motivos de la популярность mudanza, переезда, en la согласно sexta ola, нашим исследованиям, ну, идет lo que está arriba es el desacuerdo con la política del Estado, con las decisiones que которые obligan, вынудили, o ну, fueron la última gota, последних como ha правящих dicho mucha gente, para для того, mudarse. чтобы переехать. Lo На siguiente втором es месте la garantía de la конференции я seguridad de как бы uno. подчеркну, En las вот мне entrevistas такой вопрос que задавали, hemos говорят, llevado a ну, cabo, очень сложно era будет muy difícil удовлетворять, да, valorar то есть cuán у меня real era esta основная amenaza. база La frase de una поддержки, muchacha: говорит, у меня mi marido es муж un уезжает, oficial de reserva y ustedes entienden que ha tenido que salir. En general sí que безусловно, имея в entiendo, виду, pero no conozco toda la какие situación ситуации y es можно difícil сказать, там, насколько это действительно valorar угрожало el безопасности, а nivel насколько нет. de Тем не менее, la это seguridad. O значит sea, больше es субъективное восприятие algo собственной más bien психологической subjetivo. безопасности. Он на втором месте. En el На tercer третьем puesto месте, здесь они два разных мотива, мы es, объединили по внешней, да, desde el punto de ну, vista по exterior, свету или под внешним es предлогом, la это iniciativa del количество задач, empleador когда cuando literalmente se decide si quieren с нами seguir переехать trabajando con в другую nosotros, страну, tienen que это irse a будет otro редкий país. вариант, что O коллеги compañeros, из si ustedes другого desean, tenemos una предприятия oficina en уже Serbia. задумывались, Si переезжать lo в другую habían страну. pensado antes, ahora es el И momento de у меня mudarse. близких родственников, и на самом деле большое количество Y коллег, muchas коллеги personas, из desgraciadamente, salieron no Санкт-Петербурга, porque Москвы, quisieran хотели уехать salir, во sino porque era Францию, la да, просто из cuestión de su familia. социального окружения. O И sea, salieron con la для соблюдения influencia, вот por la таких influencia de sus parientes, y безопасных para estas соображений. personas es difícil Вот. Ну, наличие adaptarse планов siempre. переехать заранее они Otro предоставляют, factor да, и es вот la один человек, existencia de los planes de mudanzas ведущий, de antes de antes, как мотив, ну, один y упомянул как ведущий, это una действительно persona может dijo быть. que era el factor clave. Я так поглядываю в чат Se периодически perdió el в sonido поисках ваших вопросов, но en la они cabina española. пока не поступают. Что еще? Про эмоциональные переживания тоже в первой лекции говорили, там можно посмотреть по видео, поэтому очень кратко. Мы так строили вопросы, наверное, подумал я уже после исследования, но все равно превалировало, конечно, количество негативных переживаний. Это вот тревога, неопределенность, усталость, страх будущего. Ну, все, что у вас написано. Ну, надо сказать, что вопрос строился. Какие чувства и эмоции вы испытывали в ходе переезда? И до этого были вопросы про трудности. Потом будут и про то, что вам позволяло пережить трудности, справиться с трудностями, такие ресурсы. Но, тем не менее, вот видимо, в такой последовательности, а может это действительно так, но превалирующее, конечно, у нас по исследованию получилось негативные характеристики, но те эмоции, которые чаще всего встречались в негативном ключе, вот они у вас на экране. Lo Из positivo исследования también estaba presente, там разброс несколько меньше, но если честно, y en el больше ámbito все-таки lingüístico, разброс позитивных, ну, o то sea, есть dentro del vocabulario, слов, las количество palabras слов que больше, tenían que ver con позитивных las emociones positivas меньше, eran это тоже информационно menos, определено, но вот pero el sentimiento de la чувство свободы, libertad, ощущение de какой-то las возможности, posibilidades, сюда еще не вошло, varias конечно, personas hablaron de la confianza, el nivel de la вдохновение, confianza elevado. Esto tiene que ver con la впечатления, seguridad, были se высказаны mencionó очень la многие, euforia ну и вот y también el интерес, interés. особенно это было Sobre todo чем cuando проявлялся una среди persona ya había первых superado таким el sentimiento безусловным difícil de la трудностям, pérdida, de la неопределенности, incertidumbre, una переезд, mudanza rápida, неопределенность la переезда, ansiedad. Después surge el interés, интерес, que который o lleva a una может adaptación усиливаться exitosa o и puede может cambiar переходить на por депрессивную стадию, la etapa ну, depresiva. какой-то неопределенный, но часто
por un срок, plazo да, когда все más o происходит menos быстро. breve Это какие-то cuando потери, te горе, se apodera de ti esta и действительно sensación de la действительно pena, de la появляется pérdida y después определенная vuelve адаптация. a la Но adaptación тут exitosa. хочется сказать, что También два tengo слайда назад que decir un palabra sobre la adaptación естественная exitosa, que адаптация es lo это que действительно ayuda a помогает la adaptación exitosa. да, Una это solución совместно conjunta принятое решение. cuando Да, una это тот человек, persona, который приезжает в a страну, esta где persona хочется sí habían жить, preguntado si хочется quería получать mudarse o no. удовольствие. Unas Критика отношений с relaciones партнером sólidas con и la pareja, респонденты, которые говорили, что проблем с супругом, o супругой sea, не las personas que возникает, dijeron que наоборот, no habían многие tenido переезжали без супруга в ningún новое problema con su положение, pareja, también decían говорили que о esta том, relación se что había все-таки fortificado, вместе nos unimos преодолеть contra esta situación тяжелую difícil. ситуацию. Очень интересный Y исследование el показало, что вот эта desacuerdo con la говорящая política del речь Estado чаще приводила к тому, что эти респонденты чаще новую супругу muchas брали veces конкретно в свой las дом personas que и fueron обустраивались llamaron вместе, este nuevo и país su nueva чаще casa вернуться обратно. И вот эта y no мотивация как раз tuvieron изменить ningún deseo границы, de она их volver подталкивала y лучше por адаптироваться tanto в новой среде. la adaptación fue más Это, exitosa. безусловно, El apoyo del empleador, por supuesto, muy военнослужащие, те, кто importante. мигрируют, Las да, personas que se mudaron con la empresa, кто часто зарубежные офисы la oficina extranjera, представляют государство, les немецкое, ayudó muchas veces a то alquilar la немцы vivienda, могут быть a хорошим sacar таким los papeles. среди стран, наверное, такая нацеленная на репатриацию, наверное, единственная La страна repatriación, Израиль, en este которая caso, прям выделяет и принимает sería работников, Israel, que hace mucho por los предоставляет nuevos repatriados, работу, y там Alemania, Германия, Serbia, Сербия, Montenegro, Croacia. Чехословакия, там работодатели Simplemente el специализируются на empleador репатриации тех, particular кто этот ayuda a процесс adaptarse. помогают адаптироваться. Ну и тут, знаете, как Y muchas по veces no lo рекламу consideren часто un говорили, anuncio что publicitario. работа с психологом-психотерапевтом Muchas современной veces se такой dijo удаленной, que el она trabajo, помогает las sesiones con un psicólogo, адаптироваться psicoterapeuta лучше. también ayudó muchísimo a adaptarse. Какие ¿Cuáles признаки son las того, señales de что la adaptación люди exitosa? нашли? Первое– La это organización безопасность в de доме. la nueva Значит, покупаются vivienda, cuando se какие-то compran cosas вещи, которые para un ámbito привлекательны для acogedor, no sé, algunos покупателя. То marcos есть просто функциональные вещи. de Не fotos, o sea, покупайте no, какие-то no todo духи, puramente funcional, выбор sino alguna духов. cosa para alegrarse Выбор al alma. парфюмерный респондентка Una говорила, mujer что dijo que классно. ella misma era una persona Очень, и она сама muy делала, я уже не помню что, creativa нажимали картины, то y есть что-то entonces хорошее llenó покупалось, su покупалось, apartamento de alquiler con las obras de arte произведениями, и это делало y esto fue lo очень que приятное удовольствие. convirtió Вот este если lugar вдруг вы пришли на en su проект, hogar. вам интересно именно Por tanto, такое si ustedes пространство, están escuchando то esta charla para adaptarse ustedes mismos, esta es una buena estrategia. возможно Elizabeth, пример veo su сообщения mensaje. от Ya людей, которые habíamos хотят hablado вернуться, de но esto. готовых вернуться в определенных условиях. А, я Se не perdió el собирался sonido собирать по otra этому vez. вопросу для нашей сегодняшней лекции статистику. Могу только в целом упомянуть, что было три такие категории. Самая малочисленная, но наличествующая в количестве, была категория, которые были готовы вернуться прямо сейчас. Ну, то есть, которые прям хотят вернуться, им не так важно, наверное, какие-то условия, но там из-за семейной ситуации, еще из-за каких-то особенностей, они понимают, что сейчас вернуться не могут, но очень хотят вернуться когда-нибудь. Они плавно перетекают, да, там вторая категория, между ними границу довольно сложно принести, а это категория людей, Cuando которые se говорят, habló что mucho de que sí tenían ganas de очень volver, хотят вернуться как cuando раз только algo в iba a регион. pasar. И вот там Y все было ahí феерически. Некоторые говорили, muchos начиная с esperaban el cambio de las социальной отрасли, autoridades en заканчивая el estado была y había una muchacha абсолютная muy interesante, muy я curiosa хочу жить y que раньше, dijo чем que все yo quiero остальные. vivir en un país libre И como все vivía yo имели в antes. виду, En мне очень 2018 нравилось. a mí me А я gustaba понимаю, mucho что vivir en человек Rusia. по возрасту, мы с ней пообщались, Y были yo преподаватели entiendo русского que языка, el видимо, появились 2018 fue некоторые para ella una época de estudios студенчества, en el и colegio o en la очень universidad, активно o sea, un выразился periodo de человек, и она хотела mucha вернуться, но на самом pasión. деле вот в этом Entonces, lo que quería era volver a qué этап etapa de la жизни, vida, да, и porque le никаких parecía никаких que no ограничений había ninguna ей limitación que la мешать не impidiera. существует. Ну вот O sea, такая este самая tipo de многие conexión из тех, кто выдвигал какие-то условия, y el цифры, grupo más большая numeroso группа, de los que действительно respondían decían que говорят, sí que se что necesitan los cambios serios есть políticos. изменения. Некоторые Algunos утверждают, что precisaban cuáles.
y otros no, y decían simplemente pues libertad, otra economía, cosas más generales. Y había personas que decían que no iban a volver nunca. Mm, Bastante pocas que decían que no, era una decisión definitiva, a lo mejor de visita, pero no planeaban vivir nunca más en Rusia por diferentes causas, las políticas, aunque mucha gente que había salido por causas políticas también veían como posible el regreso. Pero en nuestro estudio estaban también las personas que habían regresado. Entre mis conocidos, yo también tengo un par de personas así. Ahora tenemos planeado un estudio sobre los repatriados, digamos, sobre los que habían salido y volvieron y lo que les llevó a regresar a Rusia y cómo se adaptan ahora en Rusia después de este viaje. Gracias por su pregunta. Esto avivó un poco nuestra interacción. ¿Qué otras señales de la adaptación exitosa tenemos? Se forman unas perspectivas para el futuro a largo plazo. La mayoría no veían más allá de un año y cuando ya se tiene un plan para varios años en un país de la llegada, este sí que nos dice que la adaptación es exitosa, cuando no solamente el problema es cómo poner a un hijo en el colegio, cuando ya se piensa en qué universidad va a ingresar, cómo lo podemos organizar, etcétera. Y cuando ya se tienen unos amigos constantes, locales, fuera de la comunidad rusoparlante. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo que dificulta la adaptación? Una decisión no acordada o muy rápida o simplemente cuando a uno le dicen, viajamos mañana, empaca tus cosas". Y uno luego esto puede influir mal. Y inconscientemente o conscientemente uno puede acusar a una persona por esta decisión, sobre todo un hijo puede acusar a sus padres, lo puede percibir como traición, el no escuchar la opinión del niño y muchas veces en estos casos los niños pueden volver como por protesta. Los motivos de la seguridad y la salida obligatoria no propiciaron una adaptación exitosa y literalmente muchas personas están esperando que la situación de la amenaza a la seguridad se vierta y en este caso pueden volver inmediatamente a su piso, a su ciudad. Y la pérdida del trabajo, la ausencia de calificación profesional también es un factor negativo. El trabajo es un apoyo y la ausencia de este trabajo te limita. Y antes el conocimiento del idioma o la posibilidad de trabajar con este idioma era algo muy propiciador, por supuesto, para los psicólogos. Los psicólogos no podían mudarse a otros países. Ahora, a, a costo de una gran cantidad de inmigrados y la comunicación digital, los psicólogos migrados se sienten muy bien porque pueden trabajar con otros migrantes y dan unas sesiones exitosamente. Las señales son la compra simplemente de cosas funcionales cuando no siente uno el apartamento donde está como una casa o como un hogar. Cuando las personas dicen que no tengo el sentimiento de la casa, mi casa es mi apartamento en Ekaterimburgo que a mí me habían regalado y no había vivido ni un día en este piso, pero lo considero mi casa. Y por supuesto la ausencia de planes a largo plazo es una señal de una adaptación poco exitosa. Las dificultades de la sexta ola son las barreras burocráticas, la barrera lingüística, que sorpresa, como si no existieran otras olas, pero muchas veces
como se muda a las ex repúblicas soviéticas o a, a los países con una gran comunidad rusoparlante, esto no es tan problemático ya. Luego, la estigmatización hacia los ciudadanos rusos, la pérdida de los contactos con los parientes y amigos, a veces por el propio deseo de uno, porque la familia, por ejemplo, no apoyó la mudanza, el conflicto ideológico y también la pérdida de una infraestructura cómoda. Muchos no se imaginaban, sobre todo la gente de ciudades grandes, muchos no se imaginaban qué nivel de comodidad tenemos en los servicios, en la comida a domicilio, en los servicios estatales. Esto a lo mejor no existe tanto en varios países cuando me decían las personas. Aquí no hay buen transporte urbano, no hay nada a domicilio, uno se siente perdido. Y bueno, también el miedo a volver cuando una persona no quiere volver o se siente amenazada. Todo esto dificulta la adaptación y en general dificulta la vida en la sexta ola. Y también cuando una persona cuenta y espera una legislación en su país de llegada, por ejemplo, recibir el permiso de trabajo con más facilidad y luego cambia la legislación y esto ya no es tan fácil. Pero me gustaría terminar con algo más positivo y aquí les voy a poner los recursos de los migrantes de la sexta ola. Ya hemos hablado de muchos de estos recursos. Eso es más bien el resumen. Y ustedes como personas que están en algún país, para muchas personas en la sexta ola, España o Portugal fue el país de la llegada. Mi compañera fue primero a Turquía y después fue a España o Portugal. O sea, España y Portugal muchas veces son el segundo país de la llegada. Entonces, los españoles pueden ser precisamente los migrantes a España, pueden formar comunidades para que se produzca esta integración y no solamente el aislamiento y el limitarse por la comunidad rusoparlantes. Los rasgos únicos de la sexta ola, simplemente lo pongo aquí en la imagen por el interés académico. ¿A qué otra ola se parece a la sexta? Y yo les invoco a escribir las preguntas o poner o simplemente pronunciar las preguntas si es que les surgen. Allá llevamos una hora, no pude dejar los 5 minutos para las preguntas o simplemente pongan un más, una reacción o me dicen qué otro tema les interesa más. A lo mejor vamos a tener otra charla y en este caso voy a preparar los materiales. En la pantalla ahora tienen los contactos de nuestro departamento, mi correo corporativo. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerme un correo electrónico también.